श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभो वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। కేస్ నెంబర్ 31 ఎవరైనా చదువుతారా? వాసుదేవ నేను చదువుతున్నాను. చదవండి. Case number 31. A man aged about 31 years came to a dispensary with the following complaints. He was suffering from hair fall since 5 years. He suffered from dandruff 1 year ago. He suffered with this problem for 5 years. At that time, he was working as a station master in railway department. Due to the exposure of dust, he got dandruff. He used homeo medicine in Chennai, got relief. He had constipation problems since 5 years. He passes stool for every 2 days since 2 months. Stool was black in color. He was suffering from fissure since 2 years. He used homeo medicines also in Chennai. There was no burning while passing stool. He had to strain to pass stool. He was suffering from flatulence and distension of abdomen. Black spot on left leg, no increase in size, occasionally gets itching. Since 2 years, he was suffering from alopecia. It comes on head at one place. After a few days, it subsides on its own and appears in other place. He had warts on nape of the neck. His parental grandfather also had this problem. He was suffering from dust allergy and snoring since 10 years. He gets sneezing cold which lasts for 2 to 3 days. In childhood, he suffered from frequent attacks of diarrhea. 10 years ago, he got injured by iron rod. 1 year, he suffered with that wound. He gets irritation easily, aggravation, contradiction. He shouts in anger. He was short-tempered. He was an extrovert. He could not mingle with new persons. He could not take things from others even though it belongs to him. Likes company. He takes decision quickly and he says that he could not think much. Stage fear was there. Because of this, he could not participate in group discussions, get tension more about work than exams. Appetite and thirst were normal. He liked spicy food. Bowels were constipated. Sweating was more on head. Occasionally, he suffered from burning and itching while passing urine. He studies till 1 a.m. That's why it was habituated. So before that time, he could not sleep. He get dreams of snakes, missing trains as he was falling from height. He had habit of talking in sleep. He likes cold weather. He was a child of consanguineous couple. His father was diabetic. His maternal grandmother was hypertensive and maternal grandfather expired. He was alcoholic. His aunt was diabetic, hypertensive, and suffering from cracked soles. His father's brother was also diabetic. On 12th April 2013, Bujjigaru prescribed Lacagan 201 dose. He repeated the dose on 19th June. Vasudev andi. వాసుదేవ. యాక్చువల్లీ లాక్కాన్ ఎందుకు వేసారంటే నాకు తెలిసి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కొన్ని ప్రామినెంట్గా ఉన్నాయనుకుంటున్నానండి. 10th పాయింట్లో నర్వస్, ఈ గెట్స్ ఇరిటేషన్ ఈజీలీ, యాంగర్గా ఉంటాడు, షార్ట్ టెంపర్డ్, కుడ్ నాట్ మింగిల్ విత్ న్యూ పర్సన్స్. తర్వాత స్టేజ్ ఫియర్ వాజ్ దేర్. గ్రూప్ డిస్కషన్లో పాల్గొడు, టెన్షన్గా, నర్వస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. తర్వాత మెయిన్లీ ఈ 12th పాయింట్లో డ్రీమ్స్లో ఈ గెట్స్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్. సో ఈ పాయింట్ కూడా ప్రామినెంట్గా ఉంది. దాన్ని బట్టి లాక్కాన్ 200 వేసారని అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ 10th పాయింట్లు చూస్తే అతని వస్తువులు తనవైనా కూడా అతను వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోడు అని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే లాక్కాన్ వాళ్ళకి అంటే ఆ వస్తువు వాళ్ళదైనా కూడా అది పెద్దగా చిన్నగా కనిపించడం, ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఆ విధంగా అది తనదైనా కూడా వేరేగా అనిపించి తనది కాదు అనుకుని వాళ్ళు తీసుకోకపోవడం అని ఉంటది. ఈకే మాస్టర్ గారి దగ్గరకు ఒక పేషెంట్ ఒకసారి వచ్చినప్పుడు
మాస్టర్ గారు వేరే మెడిసిన్స్ రాసి ఇచ్చారు. అతను ముందు బయటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు. వెనక్కి వచ్చినప్పుడు గొడుగు తెచ్చుకుంటాడు. అతను గొడుగు తెచ్చుకుని మర్చిపోయినాడు, వెనక్కి వచ్చి గొడుగు చూస్తాడు కానీ వెళ్ళిపోతాడు. ఏంటంటే నేను పెద్దది తెచ్చుకున్నాను గొడుగు, ఇది చాలా చిన్నగా అయిపోయింది, చిన్నది ఉంది, నాది కాదని వెళ్ళిపోతే ఆవిడ వెంటనే మాస్టర్ గారు అతనికి లాక్టాండం మెడిసిన్ రాసిస్తారు. ఇక్కడ కూడా అతను అది ఆ స్నేక్స్ అవి డ్రీమ్స్ లో రావడము, అలా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని మన బుజ్జి మాస్టర్ గారు లాక్టాండం 200 లో ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను వాస్తవం. వాస్తవ. లావణ్య గారు, అమర్నాథ్ గారు. ఒకటి ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నాయని చెప్పేది సరే, ఒక రోజు ఒకటి 2 రోజుల తర్వాత కూడా వస్తున్నారు. వీటితో పాటు అది కూడా ఉంది, దాన్ని బట్టి కూడా వ్యాఖ్యానం ఇవ్వచ్చు. వాసుదేవ విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఒక రోజు ఒక పక్కన, ఇంకో రోజున ఇంకో పక్కన వచ్చే సిమ్టమ్స్ కి, అలాగే డ్రీమ్స్ లో స్నేక్స్ కనిపించే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కి బేస్ చేసుకుని మేషాలు లెక్క కనిపించినట్టు వస్తాయి. వాస్తవ. పూర్ణానందం గారు. Madam, the 5th point law, since 2 years he was suffering from alopecia, comes one on head at one place, after few days it subsides at its own and appears in another place without a permanent point canyon. తర్వాత ద డ్రీమ్స్ ఇన్ స్నేక్స్ ఇన్ డ్రీమ్స్ అనేది కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ప్రామినెంట్ పాయింట్. ఆ 2 పాయింట్ బేస్ చేస్తూ మాట్లాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. రాజారావు గారు. వాసుదేవ మేడం, ఇందులో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ తో పాటు ఆల్టర్నేటివ్ ఈ అలోపేసియా అది ఆల్టర్నేట్ గా వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అదొక పాయింట్. దానివల్లే హెయిర్ ఫాల్ కూడా, డాండ్రఫ్ రావడం కూడా, అది ఇది కంట్రోల్ అయితే అది కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ మీద ఇచ్చారు అనిపిస్తుంది. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. నా వ్యూ చెప్పేస్తున్నా. నాకైతే యాక్చువల్ గా అంటే స్నేక్స్ అవి డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఏమో నాకు లాక్టాన్నం ఎందుకు ఇచ్చారనేది ఈ కేసు అవడం వల్ల అయితే నాకు అర్థం కాలేదు. వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ అండి. లత గారు. అరుణక్క. రాజశేఖర్. సో అది కేసు. వేణుగోపాల్ గారు నెక్స్ట్ కేసు చదువుతారా? కేసు నెంబర్ 32. వాసుదేవ్ అండి. కేసు నెంబర్ 32. A male aged about 53 years came to a dispensary with the following complaints. He was suffering from constipation and passes stool in irregular timing since many years. Sometimes passes stool daily, sometimes once in 2 days. Occasionally he strains while passing hard stool. He took homeopathic treatment in Bhimavaram, was getting relief temporarily. This problem after taking food heavily in functions, taking pickles. He suffers from mucus stools and pain in abdomen after taking pickles. At that time, he passes stool once in 2 days along with mucus stools. He suffers from urgency to stool, constrictive pain in abdomen and flatulence with incomplete sensation. Occasionally, he suffers from burning in rectum when overheated. 2 years ago, he got operated for piles. Previously, he used to suffer from frequent attacks of headache with blurred vision. Now, headache was not coming frequently. After walking distance, he gets burning in soles. Occasionally, suffers from constriction in chest. It subsides automatically. He suffered from catching type of pain in right upper limb 1 year ago. Now also gets pain while moving hand. It almost decreased after taking psychotherapy treatment. 1.5 years ago, he suffered from pain in scapular region.
4 years ago, he suffered from inguinal hernia on left side and operated. Appetite was normal and it becomes less after taking outside food. During indigestion, he likes sweets. Thirst was normal, urine normal, sweating was normal, and it was more on head in summer. He avoids taking outside food, pickles, which causes pain in abdomen. He also avoids taking sambar, which causes disturbance in sleep. His father expired at the age of 75 years with cardiac problem, and he was hypertensive. Mother was alive and hypertensive. He had two sisters. One was suffering from bronchial asthma, and other was suffering from depression. His father, parental aunt, parental grandfather, his sister had psychiatric problems. He used medicines for hypertension for 15 days last year. After that, he stopped medicines for hypertension and advice of homeopathic doctor. He was short-tempered, contradiction, anger. He could not tolerate if anyone comes late, gets anger if wife delays serving food. At that time, gets palpitation. If anyone points out him or hurts, immediately gets anger and reacts. It lasts for 7 to 10 days. He stops talking with them for few days. He had some tensions in business and his work. During tension, he gets irritation easily. He was very obstinate, especially at family members. He was an extrovert, desires loneliness. He takes decision on his own and never listen others' word if he feels that his decision was correct. He insists others to listen his word. Always he does whatever he likes, gets more anger when his children disobeys. He diverts his mind from tensions. He had more belief on God. He always postpones work. He could not mingle with new persons. He forgets to purchase things and also forgets where they were placed. He gets his relationship with those who deceived him. He gets irritation if anyone neglects him. On 14th August 2013, Bujjigaru prescribed Lexis 200 one dose. వాసుదేవ్ అండి వాస్తవం. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ లెక్సిస్ ఏంటంటే 3వ పాయింట్లో హీ సఫర్స్ విత్ మ్యూకస్ టూల్స్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ అబ్డామిన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ పికిల్స్ అండ్ passes stool once in 2 days along with mucus stools. సో అర్జెన్సీ ఇన్ స్టూల్ ఒక పాయింట్ కనబడుతుందండి. అలాగే 4th పాయింట్ కూడా ఉంటుంది, రెక్టమ్ ఓవర్ హీటెడ్ ఫర్ బర్నింగ్ రెక్టమ్ ఓవర్ హీటెడ్. అట్లాగే ఇక్కడ 14th పాయింట్లో ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయండి. హీ వాజ్ ది షార్ట్ టెంపర్డ్, యాంగర్, కుడ్ నాట్ టాల్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ కమ్స్ లేట్. సో యాంగర్, సర్వింగ్ ఫుడ్ అయినా సరే యాంగర్ గా ఉండడం, తన మాటలు చెల్లకపోతే యాంగర్ గా ఉండడం, డ్యూరింగ్ టెన్షన్ ఇరిటేషన్, ఏరియా ఆఫ్ స్నేట్, డెసిషన్స్ ఓన్, కొంచెం తన మాటే చెల్లాలని ఉండడం. సో ఈ పాయింట్స్ 14th పాయింట్ ప్రామినెంట్ గా ఉందండి. మరి దానివల్ల లెక్సిస్ 200 వేశారనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి. వాస్తే అండి, ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ 53 years అండి. ఈయనకి 6th పాయింట్ లో చూస్తే ఆఫ్టర్ వాకింగ్ డిస్టెన్స్ గెట్స్ బర్నింగ్ ఇన్ సోల్స్, అలాగే అకేషనల్లీ సఫర్స్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ చెస్ట్. ఇట్స్ చెస్ట్ లో కన్స్ట్రక్షన్ రావడం ఒక పాయింట్ అండి. అలాగే 9th పాయింట్ చూస్తే ఆయనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంగ్నల్ ఎర్నియా ఒకటి వచ్చిందండి. అది లెక్సిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెమెడీ ఇండికేట్ అవుతుంది. అలాగే 14th పాయింట్ లో ఈయనకి క్లియర్ గా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లెక్సిస్ కొంచెం యాంగర్ రావడం, కోపం వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా ఉండడం, మెయిన్ ఈ 14th పాయింట్ లో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు లెక్సిస్ 200 ఇచ్చి ఉంటారండి. అమర్నాథ్ గారు. అమర్నాథ్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో లెఫ్ట్ సైడెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే కోపం వచ్చినప్పుడు మనసులో కొన్ని రోజులు పెట్టుకుని ఆ కోపాన్ని అలా ఉంచుకోవడం కూడా లెకాసిస్ లో చాలా ప్రామినెంట్ ఉంటుంది. ఈ బేసిస్ మీద వేశారు లెకాసిస్.
పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు లాస్ట్ పేజ్ పెట్టండి ఒకసారి. లాస్ట్ పేజ్. లాస్ట్ లో ఇన్సిస్ట్ అదర్స్ నాట్ టు లిజన్ హిజ్ వర్డ్. వాడు చెప్పడమే కానీ ఇతరుల మాట వాడు వినడు. ఈ లొకేషన్ ఎక్కువగా మాట్లాడతాడు. లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఉన్నాయి. వాడిని బేస్ చేస్తూ మాస్టారు లెగసీ 200 ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. వాసుదేవ. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. రాజారావు గారు. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ్ మేడం. రాజారావు గారా? అవును. చెప్పండి. ఇది ఇందులోనేమో కన్స్ట్రక్షన్ చెస్ట్ ఉంటుంది. క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ రైట్ అప్పర్ లింబ్, తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు కూడా వస్తుంటాయని చెప్పేసి నేను నోటీస్ చేశాను ఇందులో. తర్వాత స్వెట్టింగ్ ఇన్ హెడ్ సమ్మర్. ఈ షార్ట్ టెంపర్డ్ ఈ 14 పాయింట్ అన్ని కూడా అన్ని పాయింట్లు కూడా 100% సరిపోయింది. అది నాట్ మింగిల్ విత్ అదర్స్ అనేది సుపీరియారిటీ ఫీల్ అవుతాడు కాబట్టి నాట్ మింగిల్ విత్ అదర్స్ ఆ పాయింట్స్ మీద ఇచ్చారనిపిస్తుంది. వాసుదేవ్. మన్మోహన్ గారు. సరే, నా వ్యూ చెప్తాను. ఫస్ట్ అతనికి చాన్నాళ్ళుగా అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ చెప్తాను. ఫస్ట్ పాయింట్ లో చెప్పినట్టు చాన్నాళ్ళుగా అతనికి కాన్స్టిపేషన్ ఉంది. అంటే ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ లో వెళ్తారని చెప్పారు. అదనమాట. వన్స్ ఇన్ 2 days ఒక్కోసారి డైలీ వెళ్తారు. నెక్స్ట్ అదే ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఏం చెప్పారు, స్ట్రెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది హార్డ్ స్టూల్ పాస్ చేయడానికని. తర్వాత టెంపరీ రిలీఫ్ వచ్చింది హోమియో తీసుకుంటాను. సెకండ్ పాయింట్ లో చూడండి, అగ్రవేషన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఫుడ్ హెవీలీ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ టేకింగ్ పికిల్స్. ఇవన్నీ ఒకటే డిసీజ్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అన్నమాట, నెంబర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. తర్వాత వచ్చేసి మ్యూకస్ స్టూల్స్ థర్డ్ పాయింట్ లో, కడుపు నొప్పి, పికిల్స్ అవి తిన్నాక అలాంటి దాని వలన. ఇంకా ఏంటి, అర్జెన్సీ టు స్టూల్, కన్స్ట్రిక్టివ్ పెయిన్. ఈ కన్స్ట్రిక్షన్ పెయిన్ ఇన్ అబ్డామిన్, ఫ్లాచులెన్స్ విత్ ఇన్కంప్లీట్ సెన్సేషన్ అండ్ ఎట్ దట్ టైమ్ పాసెస్ స్టూల్ వన్స్ ఇన్ 2 days. ఈ లాస్ట్ చెప్పిన ఈ ఫ్లాచులెన్స్ విత్ ఇన్కంప్లీట్ సెన్సేషన్ ఆ టైంలో పాసెస్ స్టూల్ వన్స్ ఇన్ 2 days. ఇది మనకి ఫిజికల్ గా పైల్స్ అని చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ఆ సిమ్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి. పైల్స్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్, ఇంటర్నల్ పైల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని. అకేషనల్లీ బర్నింగ్ ఇన్ ద రెక్టమ్ వెన్ ఓవర్ హీటెడ్. సో ఇవన్నీ కలిపి ఈ కాన్స్టిపేషన్, ఈ బోవెల్స్ కి సంబంధించినటువంటి, రెక్టమ్ కి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఇవి చాలాలుగా ఉన్నాయి అతనికి. తర్వాత ఏమైంది, 9th పాయింట్ లో వాళ్ళు చెప్పినట్టు 4 years ago సఫర్డ్ విత్ ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా. అది దేంట్లోకి లీడ్ చేసింది, ఇంత కరెక్ట్ గా క్యూర్ చేసుకోకపోవడంతో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా వచ్చి ఆపరేషన్ చేయబడింది. సో అది కూడా ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ కాదు కదా. అక్కడి నుంచి ఏమైంది, 2 years కి ముందు మాటికి తలనొప్పి రావడం, అది మైగ్రేన్ టైప్. ఎలా అంటే బ్లడ్ విజన్ తో సఫర్ అయ్యారు, విత్ హెడేక్ విత్ బ్లడ్ విజన్. అయితే దానికి కూడా సంథింగ్ వాడుంటారు, అందుకనే ఇప్పుడు ఇంత అది వరకు వచ్చినంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇప్పుడు రావట్లేదు అన్నారు. అక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్ళింది, పైల్స్. మనం అంతకు ముందు పైల్స్ ఉన్నాయేమో అన్నట్టుగా ఇంటర్నల్ పైల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు పైల్స్ ఆపరేట్ చేయించుకున్నారు అంటే ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ గా వచ్చేసినాయి. అది మళ్ళీ ఆపరేట్ చేయించుకున్నారు, అది అక్కడ సరైన ట్రీట్మెంట్ కాదు కదా. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్ లో 1.5 year క్రితం, అంటే 2 years ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, పైల్స్ ఆపరేషన్ తర్వాత 1.5 year క్రితం పెయిన్ ఇన్ ద స్కాపులర్ రీజియన్. తర్వాత అది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, 13th పాయింట్ లో లాస్ట్ ఇయర్ బీపీ వచ్చేసింది అతనికి. అంటే ఒక మెయిన్ డిసీజ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. 15 days మందులు వాడి డాక్టర్ అడ్వైస్ మీద ఆపేశారు. తర్వాత ఏమైంది, అదే ఇయర్ క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ ద రైట్ అప్పర్ లింబ్, దీంతో సఫర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు కూడా చేతిని కదిలిస్తే వస్తుంది, కానీ ఫిజియోథెరపీ తర్వాత బెటర్ అయింది. తర్వాత 6th పాయింట్ లో చెప్పారు, ఆఫ్టర్ వాకింగ్ డిస్టెన్స్ గెట్స్ బర్నింగ్ సోర్స్. నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ లో ఏం చెప్పారు, అకేషనల్లీ సఫర్స్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రిక్షన్ ఇన్ ద చెస్ట్, ఇట్ సబ్సైడ్స్ ఆటోమేటికల్లీ.
అంటే మనం ఇక్కడ 13th పాయింట్ని 6th పాయింట్ని కలిపి చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే 13th పాయింట్లో బీపీ అది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అది ఆ తర్వాత వాళ్ళు మందులు ఆపేయమన్నారు. మరి ఎవరు చెప్పారు? తగ్గి ఆపేయమంటే ఓకే, హోమియో డాక్టర్ అడ్వైజ్డ్ మీద ఆపేసామన్నారు. యూజువల్గా ఏంటంటే మరి బీపీ కనుక క్యూర్ అయిపోయి ఉంటే మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రావు కదా, దాని తాలూకు కాన్సిక్వెన్స్ ఏమో, అంటే బీపీ ఉండి మందులు వాడకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటిదేమో ఈ కన్స్ట్రిక్షన్ ఇన్ చెస్ట్ అనేది అనుకుంటున్నాను నేను. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్లో అవాయిడ్స్ టేకింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అది ఉంది కదా, అందుకని అతను అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు పికిల్స్ అవి. హీ ఆల్సో అవాయిడ్స్ టేకింగ్ సాంబార్ విచ్ కాజెస్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ స్లీప్. అంటే గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సాంబార్ అంటే వీటిలో చింతపండు అది ఉంటుంది కదా, దాని వల్లనే అనుకుంటున్నాను నేను. ఆకలి అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ అజీర్తిగా బయట ఫుడ్ అజీర్తిగా ఉన్నప్పుడు బయట ఫుడ్ తింటే ఆకలి తగ్గిపోతుంది. స్వెట్ అది మామూలుగానే చెప్పారు. నెక్స్ట్ 12th పాయింట్లో ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో చూడండి, ఫాదర్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఉంది, బీపీ ఉంది, మదర్కి బీపీ ఉంది. సో ఇతనికి అక్కడి నుంచే వచ్చింది బీపీ. నెక్స్ట్ ఒక సిస్టర్కి బ్రాంకియల్ ఆస్మా ఉంది, ఇంకో సిస్టర్కి డిప్రెషన్ ఉంది. ఈ సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం అనేది వీళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉంది, ఫాదర్ సైడే ఉంది ఎక్కువ చూడండి. అంటే వీళ్ళ సిస్టర్ ఒకరికి వచ్చింది, ఫాదర్కి ఉంది, ప్యాటర్నల్ ఆంట్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్నగారి సిస్టర్కి ఉంది, వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉంది, నలుగురికి ఉంది సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 14th పాయింట్లో మెంటల్స్ చూడండి, షార్ట్ టెంపర్డ్, కాంట్రడిక్షన్, అగ్రవేషన్, యాంగర్. ఎవరైనా లేట్గా వచ్చినా, వైఫ్ ఫుడ్ లేట్గా పెట్టినా భరించలేరు, కోపం వస్తుందని చెప్పారు. ఇక్కడ దాకా మనకి చూస్తే ఏమనిపిస్తుందండి? నక్సవామిక అనిపించేస్తుంది కదా. ఆ టైంలో దీనికి దడ వచ్చేస్తుంది, అంటే అంత కోపం వచ్చేస్తుంది, బీపీ రైజ్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తనది తప్పు అని ఎవరైనా వేలెత్తి చూపిస్తే హట్ అవుతారు, వెంటనే కోపం వస్తుంది, రియాక్ట్ అవుతారు. అయితే ఇక్కడ దాకా కూడా మనకి నక్సవామిక అనిపించవచ్చు కదా, కాంట్రడిక్షన్, అగ్రవేషన్ కదా వాడికి కూడా. అయితే ఆ కోపము 7 నుంచి 10 రోజులు ఉండిపోతుందని చెప్పారు చూడండి, అదే కదా 7. అంటే నక్సవామిక వాడి కోపం అన్ని రోజులు ఉండదు, వాడు వెంటనే గబగబా తిట్టేసి లేకపోతే గబగబా కొట్టేసి వచ్చి వెంటనే సారీ చెప్పేస్తారు కదా, రిపెంటెన్స్ ఉంటుంది వెంటనే. కానీ లెక్సిస్ వాళ్ళకి అది ఉండదు, రిపెంటెన్స్ అనేది ఉండదు. వెనకార్డియమో, లెక్సిస్, ఇంకా ఎవరు, ఇంకా ఉన్నారు కదా డ్రగ్స్, వాళ్ళందరికీ రిపెంటెన్స్ ఉండదు. వీడి అంటే అన్ని రోజులు లాంగ్ లాస్టింగ్ గా ఉండిపోతుంది కోపం. ఇక్కడ మనకి నక్సవామిక కాదు అని ఒక ఆలోచన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫ్యూ డేస్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం మానేస్తారు, ఇది లెక్సిస్ లో ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఆ కోపం అనేది ఉండిపోతుంది అనమాట. నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. అంటే వాళ్ళ లెక్సిస్ వాళ్ళది ఎలా, ఈ కేసుకు సంబంధించింది కాదు. ఏంటంటే ఒక అతను, నేను చూశాను, అంటే తన మాటల్లో ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పారనమాట, ఏమనంటే నా జోలికి, నేను ఎవరి జోలికి వెళ్ళను, నా జోలికి వస్తే మాత్రం నేను ఊరుకోను అన్నారు. ఈ పాయింట్ మీద మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఈ డ్రగ్ ఊరినే చెప్పండి. నేను ఎవరి జోలికి వెళ్ళను, నా జోలికి వస్తే ఊరుకోను, నక్సవామిక అనిపిస్తుంది. రివెంజ్ టైప్ వస్తుందేమో. కాదు, నేను సాధారణంగా నక్సవామిక అనిపిస్తుంది. అలా బయటికి ఆయన బిహేవియర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది, అరవడము అట్లా ఇట్లా ఉంటుంది. తర్వాత ఒక రోజు మాటల్లో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, వాళ్ళ క్లాస్మేట్ చదువుకునే రోజుల్లో ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు ఈయన ఏదో అడిగారంట అతన్ని, బుక్ సంథింగ్ అడిగితే అతను ఇవ్వలేదుట, ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టాట. ఈయన ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో, ఇయర్ ఎండింగ్ లో రికార్డ్స్ వేస్తారు కదా, రికార్డ్ సబ్మిట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు అతని రికార్డ్ ఈయన కామ్ గా తీసేసుకుని బయటికి రిలీజ్ చేయలేదు, దాచేస్తారనమాట. ఇంకా రికార్డ్ అనేది లాస్ట్ మినిట్ లో సబ్మిట్ చేయకపోతే చాలా మార్క్స్ కట్ అయిపోతాయి కదా. చాలా గలిగలు నడిపాయట. కానీ అతనికి తెలుసుట, వీడిని తీసుంటాడు, నేను వీడినే కదా ఇబ్బంది పెట్టాను అని అనుకున్నాడు. కానీ ప్రూఫ్ ఏం లేదు కదా, అడగలేదు. లాస్ట్ కి నువ్వు తీస్తే ఇవ్వు, అంతకుముందు ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టుంటే సారీ అది ఇదని కాల వెళ్ళపడి అడిగితే నాకేం తెలియదు అని కమిట్ అవ్వలేదు ఇతను. మళ్ళీ లాస్ట్ మినిట్ లో ఇచ్చేసాడు, అంటే ఇతనే ఇచ్చాడన్నట్టు తెలియకుండా అక్కడ పెట్టేశాడు అనమాట. అప్పుడు డెస్క్ మీద పెట్టేటప్పటికి ఇతను మళ్ళీ తీసుకున్నాడు. అంటే అనే అప్పుడు నేను నవ్వుకున్నాను, నాతో పెట్టుకుంటే ఇలా ఉంటుందని. అప్పుడు నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను, లెక్సిస్ డ్రగ్ నక్సవామిక కాదని. అలా ఉంటుంది, అంటే లెక్సిస్ వాళ్ళకి
ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరినైతే ఏడిపిస్తున్నాడో వాడికి తెలుస్తుంది, కానీ వాడు ఏం చెప్పడానికి ప్రూఫ్ ఉండదు, చేతికి మట్టి అంటది అనమాట. అంటే ఊనే చెప్పాను. వీళ్ళకి కోపం ఇక్కడ మనకి లెక్సెస్ అని అర్థమవుతుంది, ఫ్యూ డేస్ వాళ్ళతో మాట మానేస్తారు. ఇంకా మనకి లెక్కసిసే అని ఎలా తెలుస్తుంది చూడండి. నెక్స్ట్, బిజినెస్ లో వర్క్ లో టెన్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ టైంలో కోపం వస్తుంది త్వరగా, ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఆబ్స్టినేట్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ఎట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇది కీ పాయింట్. అంటే వాడు చాలా మొండివాడు, చాలా మొండితనం ఉంటుంది. వాజ్ వెరీ ఆబ్స్టినేట్ అంటే ఆ మొండితనం ఎక్కడ చూపిస్తాడు, తన మాట చెల్లాలి, అదంతా కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద చూపిస్తారు. కర్కసత్వం అదే కదా, అదొకటి మనకి ఇక్కడ. వెనకాడి వాళ్ళు కూడా అంతే కదా, కోపం గాని పగ గాని ఏదైనా కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద ఎక్కువ చూపిస్తారు, వాళ్ళే లోకు వీడికి పాపం. బుజ్జి గారు ఒకసారి చెప్పారు, లెక్సెస్ వాడంట వాళ్ళ ఆవిడ్ని కొడుతూ ఉంటాట. ఎందుకు కొడుతున్నాను, ఎవరితో సమయంలో చెప్పుకొని కొడుతూ ఉంటాడని చెప్తారు. మాస్టర్ బుక్ లో కూడా ఉన్నట్టుంది అది. నాకు బుజ్జి గారు చెప్పింది గుర్తుందని చెబుతున్నా. ఎందుకు అలా కొడుతున్నావు, మీ ఆవిడ మంచిదిరా అంటే, నాకు తెలుసు అలా ఉంటే ముందే అనుమానిస్తే ఇంకా ఎలాంటి వాళ్ళతో ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకోకుండా ఉంటుందని అంటాడు. అంటే అలా ఉంటుంది వాళ్ళ నేచరు. యూజువల్గా వీళ్ళ ప్రతాపం అంతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద చూపిస్తారు, అది ఇక్కడ పాయింట్. ఎక్స్ట్రావర్ట్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ అని చెప్పారు, ఎలోన్ గా ఉండడానికి ఇష్టపడతాడని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తనంతట తనే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, అవతలి వాళ్ళ మాట వినరు. పేషెంట్ అవతలి వాళ్ళ డెసిషన్ కనుక కరెక్ట్ అనుకుంటే తప్ప అవతల వాళ్ళ మాట వినడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, అవతలి వాళ్ళని తన మాట వినాలని ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు తన అనుకున్నదే చేస్తాడు. అంటే ఇది కూడా మొండితనాన్ని తెలియజేస్తుంది. పిల్లలు తన మాట వినకపోతే బాగా ఎక్కువ కోపం వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, అవతల వాళ్ళ మాట వినాలని ఇన్సిస్ట్ చేస్తాడు అక్కడ, కానీ ఇంట్లో పిల్లలు కనుక వినకపోతే ఇతనికి విపరీతమైన కోపం వస్తుంది. టెన్షన్స్ నుండి మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకుంటారు, దేవుణ్ణి నమ్ముతారు, వర్క్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళతో కలవలేరు. ఇవన్నీ ఓకే. నెక్స్ట్, వస్తువులు కొనాలి అనుకుని మర్చిపోతారు, వస్తువులు ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోతారు. ఇది మాస్ గారు చెప్పిన లెక్సెస్ శారీరక దీపికలో 147th పేజీలో ఉంది ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఎవరైతే తనని మోసం చేశారో వాళ్ళతో రిలేషన్ కట్ చేసుకుంటారు, ఇది కూడా పర్టికులర్ గా లెక్సెస్ తో ఉంటుంది. తనని ఎవరన్నా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కోపం వస్తుంది. సరే, ఇవన్నీ కూడా లెక్సెస్ మెయిన్ కీ పాయింట్స్ గా మనకు కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి బుజ్జిగారు లెక్సెస్ ఇచ్చారు, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా కదా. మళ్ళీ ప్లస్ డిసీజ్ ప్రయాణించిన తీరు, ఇవన్నీ కూడా మనకి లెక్సెస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి బుజ్జిగారు లెక్సెస్ 200 ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. లత గారు. అరుణక్క. రాజశేఖర్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.